समस्त को नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत जनाउछि आउ एक नुआ वीडियो रे। तो पिला माने जो माने भी फर्स्ट सेमेस्टर रो बीडी क्लास देखबो को आसीचंती आपन माने को भाई मु छोटिया ही गोटे छोटिया डिस्कशन मिते खाली कहि दउछि कि आमे माने आपन माने को पई नेई के आसी जो गोटे ऑफर जोटा कि आपन भी क्लास देखुछन हम रेकॉर्डिंग क्लास एई टाइप रो आपन प्रत्येक सेमेस्टर आपन हम क्लास देखि परिबे। एई ता सहित आपन हमर परचेस करि परिबे हैंडीटेन नोट्स जोटा कि आपन को केवल पड़िबो 400। जदि आपण फास्ट सेमिस्टर पे किणुचंती पांचटा बही सेटा 500 ता प्राइस रोची सेटा डिस्काउंट हेके आपन को 400 रहइबो। ता बाद याट भी बड़ ऑफर हमें आपन को पई नै के आसीचु फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर ए चारिटा सेमिस्टर को कंबाइन करिकी आपणकर चारिटा जाको सेमिस्टर रो हैंडीटेन नोट्स रेकॉर्डिंग क्लासेस डाउट क्लियरिंग क्लासेस सिलेक्टेड क्वेश्चन ता सहित आपन गोटे कम्युनिटी व्हाट्सएप किबा टेलीग्राम ग्रुप रे आमे आपन को ऐड करिवु। ए सबु मिलुची आपन को केवल 1700 टंका रे। आपन को लागुथुवा कि 400 टका रे फास्ट एटा 1700 टका तो बहुत हेई जाउची। तो सेटा आमे आपन को पई डिस्काउंट करिके आनिचु 1300 टंका रे। जदि 1300 टंका भी आपन मान को अधिक हो जाउची तो 1300 टंका को डिस्काउंट करिके आमे आपन को फाइनल प्राइस आनिचु 1000 रुपीस। ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା କେବଳ 1000 ରେ ଆପଣ ବିଇଡି ର ଚାରିଟା ଯାକ ସେମିଷ୍ଟାର ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାसेस डाउट क्लियरिंग क्लासेस ता सहित आपनकर हैंडीटेन नोट्स सिलेक्टेड क्वेश्चन देन गोटे कम्युनिटी ग्रुप रे जॉइन हेगरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रत्येक एजुकेशनल जॉब रो नोटिफिकेशन आपण पाई परिबे। तो एई अपॉर्चुनिटी को मिस करंतु नाही। केवल आपणकर एग्जाम फास्ट एग्जाम हेला पर्यंत एई ऑफर टी वैलिड अछि। तो पिला माने एबे ही आपन को जो स्क्रीन ऊपर जो नंबर शो करूची हमरो 8658957015 तो एई नंबर रे कांटेक्ट करंतु आउ एबे ही आपन को निज सीट को बुकिंग करंतु। तो चलंतु आमे क्लास आरंभ करी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू समस्त को वेलकम करूची क्लास को। आई होप कि समस्त को वॉइस आस्तिबो। Yes, sir. Again, yes, sir. तो आपण माने एई जो क्लासेस रो जो यूनिट 1 लो जो फिलोसॉफिकल क्लास हमर ऑलरेडी यूट्यूब रे पढी सारतिला आपण माने देखि जंती समस्त। Yes, sir. ये होची Yes, फर्स्ट फर्स्ट सेमिस्टर रो ये होची प्रथम चैप्टर ठीक अछि कोडा फिलोसॉफिकल फाउंडेशन टा। तो ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन रे प्रथम जो यूनिट रहउची दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन रे इंट्रोडक्शन कथा कुआ आइछ। तो फिलोसॉफी गोटे देन एजुकेशन। देखो फिलोसॉफी गोटे होची वे ऑफ लाइफ हला लिटरेरी मीनिंग यदि देखिबा तले फिलोसॉफी माने कोन प्लीज। हम फिलोसॉफी होची माने कोन फिलोसॉफी रो दैट इज द फिलोसॉफी होची कोनडा लव ऑफ विजडम बा लव ऑफ लर्निंग किसी से जानिबा सिखिबा बा सर्च ऑफ ट्रुथ बा सर्च ऑफ नॉलेज याकू ही कहा जाय फिलोसॉफी बुझी होची। तेणु फिलोसॉफी रो कांसेप्ट देखिबा ताले आमे किछि नुवा जिंस सिखिबा जानिबा ए सब जिंस को कहा जाय थाए। तो आमर फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट गुड़ाक सब ह्यूमन एक्सपीरियंस आसता है आपण मानकर भेराइटीज प्रकार एक्सपीरियंस रही सेही अनुଯାयी आपनकर फिलोसॉफीज गुड़ाक क्रिएट होता है। एवं बिना फिलोसॉफी रे कोनोसी सब्जेक्ट मैटर किछि भी डेवलप हो परियो नाही सेति पय कहा जाय जेमिति फ्रांसिस बेकन कहले जे ग्रेट इंग्लिश फिलोसोफर कंसीडर्ड फिलोसॉफी इज द ग्रेट मदर ऑफ साइंसेस। आपनकर जहां भी कांसेप्ट रहिछि तो सब जिनिस गुड़िक सबु साइंस रो जननी होची फिलोसॉफी। प्रथमे माइंड रे कथा आसे एवं ताकू ही नहीं कि डेवलप करा जाए विभिन्न कांसेप्ट को। माइंड रे प्रथमे नुवा जिनिस करिया पे किछि इच्छा आसे अभिलाषा आसे
ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଆସେ ତ ସେଇଠୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଫିଲୋସଫି ତ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ ରହିଛି ହେଲା। ଯେମିତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଲେ ଯେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଫଲୋଜ ଫିଲୋସଫି ୱେଦର ହି ଇଜ ଏୱାର ଅଫ ଇଟ୍ ଅର୍ ନଟ୍। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫିଲୋସଫିକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ଆମେ ନିଜ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି ରହିଛି ଆମ ଲାଇଫରେ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ବା ନ ଜାଣିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଇଏ ଥିଲା ଆରିଷ୍ଟଟଲ କନସେପ୍ଟ। ଆକୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିମ୍ସ ଅଲଗା ଗୁଡାକ ପଢେଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ। ଆଜି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଓଭରଲୁକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାଇବି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ସ କିଛି ସେୟାର କରିବେ, ଆପଣ ମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ତ ଅଛି ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କ୍ଲାସେସରେ ଅଧିକ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲେ କ୍ଲାସ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଥିବ ଆପଣ କହିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ମେସେଜରେ ବି କହିପାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ, ଆଚ୍ଛା, ଫିଲୋସଫିର ମିନିଂ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଫିଲୋସଫିର ମାନେ କଣ ରହିଲା? ଇଟ୍ ଇଜ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ thus connected with reality, existence, knowledge, values, reason, mind and language। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ଲାଇଫରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତାର କେମିତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ସେ ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ ଫିଲୋସଫି ବୋଲି କହୁଛୁ ହେଲା। ତ ଫିଲୋସଫି ୱାର୍ଡ ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଗ୍ରୀକ ୱାର୍ଡ ଫିଲୋସଫିଆରୁ, ଯୋଉଟା କି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ସେଥିରେ, ଫିଲୋସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୋଫିଆ। ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ୱିଜଡମ। ୱିଜଡମ ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ତ ୟାର ମାନେ ହଉଛି ଲଭ ଅଫ ୱିଜଡମ, ମାନେ ଲଭ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ବା ଲିଟରାରୀ ମିନିଂ ହଉଛି ଫିଲୋସଫିର। ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଫିଲୋ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଫିଆ। ଲଭ ଅଫ ୱିଜଡମ, ଲଭ ହଉଛି ଫିଲୋ, ସଫିଆ ହଉଛି ୱିଜଡମ, ରାଇଟ। ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ନଲେଜ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ୱିଜଡମ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସମଥିଙ୍ଗ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଆଡ କରିବା ଲାଇଫରେ, ଏଇଟା ହିଁ ଫିଲୋସଫିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନିଂ। କ୍ଲିୟରଲି ସମସ୍ତେ ଫିଲୋସଫି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି, ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାର, ଜାଣିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ମାନେ କିଛି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପାଠ ନୁହେଁ, ଆପଣ କିଏ ଦେଖିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଏ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଶିଖୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଶିଖୁଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛି, କିଏ ରୋଷେଇ କରିବା ଶିଖୁଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖୁଛେ, ଗାଡି ବିଷୟରେ ହଉ ବା ରେସିପି ବିଷୟରେ ହଉ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ହଉ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହଉ, ଏଜୁକେସନ ହଉ। ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲେସେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେ କେମିତି ସେ ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ତ ସେ ଜିନିଷ ହଉ, ଫୁଡ ହଉ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖୁଛୁ ବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ରଖୁଛୁ, ଜାନକାରୀ ରଖୁଛୁ ନିଜ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ରହୁଛି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଫିଲୋସଫି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଫିଲୋସଫିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫିଲୋସଫିକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିଥାଉ। ହୁଁ, ତ ଡେଫିନେସନ ଏଠି କିଛି ଲେଖା ଯାଇଛି, ଯେମିତି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଡେଫିନେସନ ଅଛି, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଜନ୍ ଡେଇ ଆଣ୍ଡ ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ, ତ ଚାରିଟା ଡେଫିନେସନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଡେଫିନେସନ ମନେ ରହୁଛି ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣ ସେ ଡେଫିନେସନ କୁ ପଢିକି ଯିବେ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଇଏରୁ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ, କୋଉଟା ଯେହେତୁ ୟୁନିଟ 1 ଅଛି ନା, ତେଣୁ ୟା ଉପରେ କିଛି ଯଦି କ୍ୱଶ୍ଚନ ଆସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହବ କି ଆପଣ ପ୍ରଥମ, ଯେହେତୁ ଫିଲୋସଫିର ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ ର ଭଲସେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଟା ନିହାତି ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ରୁ ଆସେ, ବୁଝି ହଉଛି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ କୁ ଇଜିଲି ଆପଣ ଯେମିତି ଲେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ୟା ଭିତରୁ ଇଜି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ପ୍ଲାଟୋ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଲେଖିପାରନ୍ତି ବା ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ ହଉଛି ଫିଲୋସଫି ଇଜ ଦ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିସିଜମ ଅଫ କଗ୍ନିସନ, ବା ପ୍ଲାଟୋ ହଉଛି ନଲେଜ ଅଫ ଦ ଟ୍ରୁ ନେଚର ଅଫ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଫିଲୋସଫି। ଆପଣ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଟଲିଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ?
ଆପଣ କେବଳ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲି, କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଓପନ କରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ କରିବେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ ଅପସନ ଏନାବଲ କରିଦେବି, ଆପଣ କାହିଁ ଅନମ୍ୟୁଟ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ ରଖିଛି, ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ କରିକି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିପାରିବେ କିଛି ବୋଲି। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା, ଫିଲୋସଫିର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ୱେ ରହୁଛି। ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ ଭ୍ୟୁ ରହୁଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ୟୁ ରହୁଛି। ହେଲା, ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଭ୍ୟୁ ଅଫ ଫିଲୋସଫି, ତ ଆମର ଫିଲୋସଫିକାଲ କନସେପ୍ଟ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଯୋଉଟା କି ଓଡିଆରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ କୁହାଯାଏ ଦର୍ଶନ। ତ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି, ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ, ବିକଜ ଏଠି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୱାର୍ଡ ରୁ ଆସିଛି। ତା ମାନେ କଣ? ଦର୍ଶନ ମାନେ ସିଇଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରସେପ୍ସନ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ, ଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ଭିଜନ। ଡାଇରେକ୍ଟ ପରସେପ୍ସନ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଦର୍ଶନ, ରାଇଟ। ମନୁକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନୁଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ରହିଛି ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ, ମନୁକୁ ହିସାବରେ କଣ ରହିଛି? ଫିଲୋସଫି ଇଜ ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ, ଇଟ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ନଲେଜ ଲିଡିଂ ଟୁ ଦ ସାଲଭେସନ ଅଫ ମୁକ୍ତି। ତ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉଟା କି ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ମନୁ ଯୋଉଟା ଲେଖିଥିଲେ ମନୁସ୍ମୃତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିଛି। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫିଲୋସଫି ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ନାସ୍ତିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆସ୍ତିକ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଥେଇଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଥେଇଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନେ ନାସ୍ତିକ ଆଉ ଆସ୍ତିକ ଶବ୍ଦ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନାସ୍ତିକ ଆଉ ଆସ୍ତିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା? କଣ ନାସ୍ତିକ ଆଉ ଆସ୍ତିକ ମାନେ କିଏ କହିବ? सर नेगेटिव सर एंड नास्तिक पॉजिटिव। सर प्लस 3 ରେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ठीक है। ଅଜୟ ମିନିଂ କଣ କିଏ କହିବ? ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗଡ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାସ୍ତିକ ସେମାନେ ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ନାସ୍ତିକ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ହୁଁ, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତିକ କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଆସ୍ତିକ ନା ନାସ୍ତିକ? ଆସ୍ତିକ ସାର୍। ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତିକ? ତମ ଭିତରୁ ଏଇ 53-54 ଜଣ 50 ଜଣ ପିଲା ଅଛି, ତା ଭିତରୁ କେହି ନାସ୍ତିକ ନାହାନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାସ୍ତିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟା ବହୁତ କମ, ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ। ତ ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ଅଫ ଫିଲୋସଫି, ଇଏ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, 5T ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ତମର ସିଷ୍ଟମ, ଅର୍ଥାତ ତମର ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି ସୁକଲ୍ୟାଣ। ହେଲା, ତ ଇଏ ରହୁଛି ନାସ୍ତିକ କୋଉମାନେ ନା, କୋଉ ଫିଲୋସଫିକାଲ ସ୍କୁଲ, ଯେମିତି ଚାରବାକ ରହିଲା, ଜୈନିଜିମ ରହିଲା, ବୁଦ୍ଧିଜିମ ରହିଲା। ଚାରବାକ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି, ଦେନ୍ ଜୈନଜିମ ଋଷଭନାଥ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବୀର ନା ଶୁଣିଥିବେ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଆଉ ଜୈନଜିମ ର। ହେଲା, ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗଡଙ୍କର ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ କୁ ବିଲିଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଟରାରୀ ଜୈନିଜିମ ବିଲିଭ କରେ, ବଟ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଚାରବାକ ନୁହେଁ। ଏଠି ଭୁଲ ଟିକେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଏଠି ବିଲିଭ କରାହଉଛି, ବଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜୈନିଜିମ ବିଲିଭ କରେ, ଇଟ୍ସ ଲାଇକ ଦ ହିନ୍ଦୁଇଜମ। ଆଉ ଏଠି ରହୁଛି ତମର ଯୋଉ ରହୁଛି ତମର ଥେଇଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ରହୁଛି, ଯେମିତି ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ନ୍ୟାୟ, ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା, ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା। ଇଏ ସବୁ ତମର ହଉଛି କଣ? ଆସ୍ତିକ। ତ ଏମାନେ they do not believe in the existence of God. That is called the ନାସ୍ତିକ, ଅର୍ଥାତ ଏଥେଇଷ୍ଟ। କଣ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ବିଲିଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲା, ଏଣ୍ଡ ଆସ୍ତିକ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି, ସେମାନେ ସତ୍ତା ବିଲିଭ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହର୍ଷି ଋଷି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ରହୁଛନ୍ତି। ସାଂଖ୍ୟର, ୟୋଗ ତ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ପତଞ୍ଜଳି। ପତଞ୍ଜଳି ହିଁ ୟୋଗା ସ୍କୁଲ ଅଫ ଫିଲୋସଫିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫିର କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଉପନିଷଦ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଉପନିଷଦରୁ ହିଁ, ଉପନିଷଦ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଉପନିଷଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ? ଉପନିଷଦ ଆମର ଅଛି, ବେଦ ଉପନିଷଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଉପନିଷଦ ଆମର 108ଟା ଉପନିଷଦ ଅଛି। 108ଟି ଉପନିଷଦରୁ ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫି ବା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ଆଉ କଣ ରହିଲା ନା, ତମର ଆ ଏଇଠି ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ଏଠି ଶୁଣୁଥିଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ଦ୍ୱୈତବାଦ,
and ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଖାଲି ସିମ୍ପଲ କହୁଛି ଦ୍ୱୈତବାଦ ଆଉ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ମାନେ କଣ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଗବାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ଏକାଧିକ ଭଗବାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛି ଥିବେ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଆଙ୍କରି ଭକ୍ତ ମୁଁ ଆଙ୍କରି ଭକ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଲୋକାଲ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଥାଆନ୍ତି ହେଲା। ତ ବହୁତ ଜଣ ନିଜର ନିଜ ଲୋକାଲି ଗଡେସ ଗଡ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବେଶୀ ହେଲା। ଓଡିଶାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଇଟ୍ ଇଏସ୍ ଅର୍ ନୋ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏକାଧିକ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ଏକ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ଏଇଥିରେ ଫରକ ରହିଛି। ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଦ୍ୱୈତବାଦର ମାନ ଦ୍ୱୈତବାଦ ହଉଛି ଡୁଆଲିଜମ ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଏକାଧିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏକାଧିକ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଲିଥେଇଜିମ ରାଇଟ୍। ପଲିଥେଇଜିମ ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ରିଲିଜନ ରେ ଏକାଧିକ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଗଡ ଗଡେସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱୈତବାଦ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ନନ୍ ଡୁଆଲିଜିମ ଅର୍ଥାତ ଯେମାନେ କି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ଗୋଟେ ଭଗବାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ୟାକୁ ଦ୍ୱୈତବାଦ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ସବୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଦ୍ୱୈତବାଦ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ଅଦ୍ୱୈତବାଦର କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଦ୍ୱୈତ ଦ୍ୱୈତ ହେଲେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱୈତ ଦ୍ୱୈତ ହେଲେ ନିମ୍ବାର୍କଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ଶୁଦ୍ଧ ଅଦ୍ୱୈତ ହେଲା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ଇଏ ବି ଫିଲୋସଫିକାଲ ସ୍କୁଲସ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଛି। ହଁ ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 4ଟା ମଠ ରହିଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଫିଲୋସଫି ମାନେ ହଉଛି ଇଟ ଇଜ ଏ ଟାଇପ ଅଫ ଆଇଡିଓଲୋଜି ହେଲା ଗୋଟେ ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେଚର ଅଫ ଫିଲୋସଫି। ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ମେନସନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫିଲୋସଫିର ନେଚର କଣ। ନେଚର ଅଫ ଫିଲୋସଫି ହଉଛି it explains the philosophical problems, philosophical attitude and philosophical activities। ସବୁ philosophical concept କୁ ନେଇକି philosophy ଜିନିଷରେ ରହିଛି। different philosophical studies ରେ general problems କୁ find out କରେଇବା। in its critical and synthetic aspect ରେ the problems of philosophy are the examination and synthesis of the postulates and conclusion of different science। ତ ଭେରାଇଟି ସାଇନ୍ସ କୁ କନସେପ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଫିଲୋସଫିକାଲ କନସେପ୍ଟ କୁ ତ ଅନେକ ଗୁଡିକ ଜେନେରାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରେ ସାରିବା ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ କୁ ଡିସକସନ କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଥାଏ। ଓକେ ମୁଁ କହିବି ଆଗକୁ କହିବି ଆମର ଯୋଉ ଆଗକୁ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉ ରହିବ ନା ସେଥିରେ ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବି ରହିବ ହେଲା। ତମର ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିଟ 3 ରେ ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲ ଗୁଡା ମୁଁ କହିଦେବି ସେଠି ହେଲା। ଏଠି ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ହୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ତ ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ଆମକୁ ଟିକେ ନୋଟ ଗୁଡା ସାର୍ ଗ୍ରୁପ ରେ ପଠେଇଦେବେ। କଣ ଏଗୁଡାକ ନାହିଁ କି ଏଟା ଦିଆଯିବ ଗ୍ରୁପ ଆଜ୍ଞା। ହେଲା। The nature of philosophy is always trying to find out the solutions for all our problems। ତ ଫିଲୋସଫିର କାମ କଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମର ଲାଇଫ ରେ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡାକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି ନାହିଁ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଇବା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଫିଲୋସଫିକାଲ କନସେପ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ବହୁତ ଡିପର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଡେ ବେସିସ ରେ ଆସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ଏମିତି ଇନ ଜେନେରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଥାଏ। ବଟ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ବା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲେ ତାକୁ ଟେକେଲ କରିବାର କନସେପ୍ଟ ଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ। କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ବା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ।
କେତେ ଜଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତିନି, ବହୁତ ଜଣ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ବହୁତ ଜଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବସନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆସେନି। ହେଁ, ତ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ର ଫିଲୋସଫି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସବୁ ଗୁଡାକ ଜିନିଷ ଆସେ, ଆମେ କେମିତି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। କିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସଲ୍ଭ କରେ, କିଏ ପ୍ୟାଥେଟିକ ରେ ସଲ୍ଭ କରେ, କିଏ ବହୁତ କ୍ରିପଲିଂ ଅର୍ଥାତ ବହୁତ ଥରି ଥରିକା ସଲ୍ଭ କରିବ, କିଏ ସଲ୍ଭ କରି ହିଁ ପାରେନି, ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସାହାରା ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି, ବହୁତ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି ଫଟାକିନା। ବହୁତ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବିଲିଭ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ରାଇଟ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସଲ୍ଭ କରୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଫିଲୋସଫି ଶିଖାଏ। So it is a deeper understanding towards truth and reality. It deals with the educational problems in a philosophical way. ତ ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଇନ୍ ଜେନେରାଲି ଫିଲୋସଫି କଥା କହୁଛି, ବଟ୍ ଏଇଠି ଟପିକ ରେ ଆମେ କାହିଁକି, ଆମେ ତ ଲାଇଫ ଫିଲୋସଫି ପଢିବା ନା, ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏଜୁକେସନ ରେ କଣ ଫିଲୋସଫି କାମ କରୁଛି ବା କଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଛି। ଯଦି ଫିଲୋସଫି ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଜୁକେସନାଲ ଲାଇନରେ ବା ଏଜୁକେସନ ଫିଲ୍ଡରେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା, କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଟୋମୋଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇପାରିବା, ରିଏଲ ଏଜୁକେସନ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ତାର ପ୍ରକୃତର ଚିନ୍ତା ଏଇ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଶିଖିବା କି ଏଜୁକେସନରେ ଆମେ କଣ କେମିତି କରିପାରିବା। ତ ସ୍କୋପ ଅଫ ଫିଲୋସଫି, ଫିଲୋସଫି କେତେ ଏରିଆରେ କାମ କରୁଛି ନା, ବହୁତ ଏରିଆ, ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆରେ। ଭାଷ୍ଟ ମାନେ କଣ, ବହୁତ ହି ପ୍ରଶସ୍ତ, ବିସ୍ତାର। ତ ଫିଲୋସଫିକାଲ ସ୍କୋପ ଟା ବା ତା ପରିସରଟା ବହୁତ ହି ବଡ। ସେଥିରେ କିଛି ଡେଫିନେସନ ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି, ଯେମିତି ଫ୍ରାନ୍ସିସ ବେକନ କହିଲେ କଣ ନା, ଗ୍ରେଟ ମଦର ଅଫ ଦ ସାଇନ୍ସ। ତ ସାଇନ୍ସ ର ଗ୍ରେଟ ମଦର ବୋଲି କୁହାଗଲା କାହାକୁ ନା, ଫିଲୋସଫିକୁ। କାଳେ ଡିଫାଇନ କଲେ ଫିଲୋସଫିକୁ ଏଜ ଏ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ର ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କହିଲେ ଫିଲୋସଫି ହେଲା। ଏବଂ ଏଠି ସ୍କୋପ ଅଫ ଫିଲୋସଫିକୁ ତିନିଟା ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଏପିଷ୍ଟମୋଲୋଜି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ସିଓଲୋଜି ହେଲା। ତ ତିନିଟା ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରାଗଲା ସ୍କୋପ କୁ, କାହାର ନା, ଫିଲୋସଫିର। ତ ଫିଲୋସଫି ବିନା ତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରି ହିଁ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହୁଁ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଏକା କଣ ଦେଖିବା ଟିକେ, ହଁ ଏଠି ପୁଣି ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଏକ୍ସିଓଲୋଜି ଟିକେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଟିକେ ଅଧିକା, ଯେମିତି ଲଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଏସ୍ଥେଟିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ। ତ ଲଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କୋଉଟା ନା, ଟ୍ରୁଥ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟମ କଥାଟା କୁହାଗଲା। ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କୁହାଗଲା ଶିବମ, ଗୁଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟି କୁହାଗଲା ସୁନ୍ଦରମ। ତ ସତ୍ୟମ, ସିନ୍ଦମ, ସୁନ୍ଦରମ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ତିନି ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟ ଏଠି ରଖା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଲାଇଫରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ତିନିଟାକୁ ଆମେ ଦଉ। ଲଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଦେଖୁ, ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ, ଟ୍ରୁଥ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଲଜିକ ଅଛି, ଏଥିକାଲ ଯୋଉଟା ଠିକ, ଗୁଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଭଲ, ଏବଂ ଏସ୍ଥେଟିକ ଯୋଉଟା ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ତ ସତ୍ୟମ that is truth, ଶିବମ that is good values, and beauty that is the sundaram। ତ ତିନିଟା ରହୁଛି ଏସିଓଲୋଜି। ଆମେ ଦେଖିବା ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ରେ କଣ ରହୁଛି, ଏପିଷ୍ଟୋଲୋଜି କଣ ରହୁଛି, ତାପରେ ଏସିଓଲୋଜି କଣ। ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ରେ ରହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ a branch of philosophy which deals with the problem of reality। ତ ରିଏଲିଟି ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ, ଯେମିତି ଥିଓରି ଅଫ ରିଲେଟିଭିଟି, ରିଏଲିଟି ଇଟ୍ ଇଜ ବିୟଣ୍ଡ ଫିଜିକ୍ସ, ଇଟ୍ ଡିଲ୍ ୱିଥ ମେନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟିମେଟ ରିଏଲିଟି ଗଡ। ତା ମାନେ ସତ୍ୟ, ପିଓରଲି ଯୋଉଟା ଟ୍ରୁଥ, ଯୋଉଟା ଲଜିକ, ଯୋଉଟା ରିଏଲ, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଅର୍ଥାତ ସାଇନ୍ସ। ସାଇନ୍ସ ର କନସେପ୍ଟ, ସାଇନ୍ସ ଯେମିତି ବହୁତ ଡିପର, ସାଇନ୍ସ ର ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ମାଇଥୋଲୋଜି ନାହିଁ, ଯାହା ରହିଛି ନର୍ମାଲ। ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଟ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲାଇକ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସୋଲ। ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ, ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ। ସାଇନ୍ସ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଖୋଜେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଜିନିଷ ବିଲିଭ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଉପରେ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଏପିଷ୍ଟମୋଲୋଜି ହଉଛି ଥିଓରି ଅଫ ନଲେଜ, ନଲେଜ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସେ, ଅର୍ଥାତ ଡିଲ୍ ୱିଥ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ ନଲେଜ, ଏ ନଲେଜ ର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କେମିତି। ଏପିଷ୍ଟମୋଲୋଜିର ମାନେ ହିଁ ହେଲା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି କିଛି ଜାଗା ଦେଖେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏପିଷ୍ଟମୋଲୋଜିକାଲ ମିନିଂ, ତା ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କଣ, କେମିତି, ତାର ସୋର୍ସ କଣ ଆସିଲା, କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ତ ସୋର୍ସ ଅଫ ନଲେଜ ମେନଲି ପରସେପସନ, ଇନଫରେନ୍ସ, ଟେଷ୍ଟିମୋନି, କମ୍ପାରିଜନ। ଅର୍ଥାତ ନଲେଜ ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ପରସେପସନ ଆସିଲା, ଭାବନାରୁ, ଇନଫରେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରୁ,
ଟେଷ୍ଟିମନି କାହାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରୁ ବା ତମର କମ୍ପାରିଜନ ରୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କେମିତି ଆସିଲା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଟ୍ରୁଥ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡାଉଟ, ତ ସେ ନଲେଜ ର ସୋର୍ସ କୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ଏକ୍ସୋଲୋଜି ଆସିଲା ଥିଓରି ଅଫ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଏଠି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କଥା ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏଠି ଆସିଲା ଟ୍ରୁଥ, ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଆସିଲା ରିଏଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ, ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି ଆସିଲା ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ ନଲେଜ, ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସିଓଲୋଜି ଆସିଲା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କଥା ଆସିଲା। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ତ ମୁଁ ତିନି ପ୍ରକାର କଥା କହିଦେଲି, ଯେମିତି ଲଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଟ୍ରୁଥ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଯୋଉଟା ଆମେ ସତ୍ୟମ ବୋଲି କହିଲୁ, ହଁ, ତାପରେ ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଗୁଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଶିବମ ବୋଲି କହିଲୁ, ଏବଂ ଏସ୍ଥେଟିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଯୋଉଟା କି ହ୍ୟୁମାନ ଯୋଉଟା ଚାହେଁ ବା ଫିଲିଙ୍ଗସ ବା ବ୍ୟୁଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାହେଁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଏସ୍ଥେଟିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ। ତ ତିନି ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କଥାକୁ ନେଇକି କୁହାଗଲା। ତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ତିନି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଯୋଉଟା ଠିକ ବି ହେଇଥିବ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଭଲ ବି ହେଇଥିବ ଏବଂ ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବେ, ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ସେଟା ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ନା ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ଓକେ, ନା ସେଟା ଆମର ଦରକାର ଅଛି, ଆମର ଏଟା ଦରକାର ନିହାତି ଅଛି, ଆମେ ଏଟା କିଣିବା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଲଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ। ଆପଣ ଲଜିକ ଲଗେଇଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପଇସା ଯେତେ ଥାଉ ନା ସେ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିବେ, ପଛେ ଏଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେତେ ନଥାଉ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ବଦଖର୍ଚ୍ଚୀ ଭଳିଆ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତାର ଯଦି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଥାଏ ତାଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ ଆସନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ ଲଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ। ଆପଣ ତାର ସେତିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ହିଁ ନଥିଲା ତାର ସେତିକି, ଆମେ ଦେଇଦଉ ମନ ଇଚ୍ଛା, ବଦଖର୍ଚ୍ଚୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବେ ନା ନା ଭାଇ ମୋର ଏଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ପଛେ ନ କିଣିବି ନ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆମେ ଜିନିଷ କିଣୁଛୁ, ଆମେ ଲଜିକ ଲଗାଉଛୁ, ଆଚ୍ଛା ତା ଟଙ୍କାଟା ଏତିକି ହବ ତ, ଆମର ଏତିକି ଦରକାର ଅଛି ତ, ଦେଖେ କହିବାନି ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ସେଟା କିଣିବା, ସେମିତି ତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏତେ ଟଙ୍କା କହୁଛି ଆମର ଏତେ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି କିଣିବା, ଆମେ ଲଜିକ ଲଗେଇଲୁ। ତାପରେ ତାର ଭଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖିବା, ଭଲ ଜିନିଷଟା କିଣିବାଟା ଆମେ ଦରକାର ଥାଏ, ଆମର ଯେଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ କିଣୁ ଭଲ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବଜେଟରେ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁ, ଏସ୍ଥେଟିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଭଲ ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଆଖିକୁ ମନକୁ ପାଉଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଧର ଗୋଟେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ବଜେଟ ହଉଛି 1000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା କିଣିବି, ମତେ ଯଦି କହିବେ 4000 ଟଙ୍କା ଜିନ୍, ମୁଁ ଭାଇ 4000 ଟଙ୍କା ଜିନ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବିନି, ହଁ ବଢିଆ ବଢିକା ମୁଁ 1500 ଟଙ୍କା ଜିନ୍ ପାଇଁ ଦେଇପାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଆପଣ ରିଲେଟ କରିପାରିବେ। ତ 1500 କି 1200 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିସଟା କିଣିଲି, କିନ୍ତୁ କଣ ଖାଲି କଣ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଣି ଆଣିବି କି, ସେଟା ଯିଏ ଦେଖା ବି ଯାଉଥିବା ସୁନ୍ଦର କି ନାହିଁ, ଦେଖା ବି ଯାଉଥିବ, ପଇସାକୁ ପଇସା ରହିଲା, ଏବଂ ମୋର ଦରକାର ବି ଅଛି, ଏ ତିନିଟା ରହୁଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାକ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମିନିଂ, ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ଏଜୁକେସନର ଏବେ ଏବେ ଗଲା ଫିଲୋସଫିର, ଏବେ ଆସିବ ମିନିଂ, ନେଚର, ସ୍କୋପ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। କଣ କଣ ରହୁଛି ଏଜୁକେସନ ମାନେ, ଏଜୁକେସନର ତମର ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। एजुकेशन इन इंडिया इज वर्शिप एंड सैक्रेड थिंग, बहुत ही पवित्र ज्ञान, पाठ पढ़वा बहुत पवित्र आम देश रे, आम फिलोसफी अनुଯାयी। एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ ए पर्सन, तृतीय नयन। एजुकेशन इज ए इनसाइट, मनीष बिना शिक्षा रे, बिना संस्कार रे, ପାଠ ପଢା ବିନା ଗୋଟେ ମଣିଷ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପାଠ ପଢା, ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଗୁରୁକୁଳରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିକି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ତ ବହୁତ ହି ପୁରୁଣା ଏବଂ ବହୁତ ହି ସାକ୍ରେଡ, ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁକୁଳରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, କେତେ ସାତ୍ವಿକ ଉପାୟରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ପାଠ ପଢିବା କୁହାଯାଏ ବହୁତ ହି ବଡ କଥା, ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ଆମ ଦେଶରେ, ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ। ହେଁ, ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରେଟ ଗ୍ରେଟ ଟିଚର ତାକୁ ମନେ ପକାଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଭାରତୀୟ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ ତ ମାନେ ବହୁତ ହି ବଡ ସାକ୍ରେଡ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ ଏଜୁକେସନ, ହେଲା। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଜୁକେଶନ କମିଶନ which is known as the Kothari Commission report rightly said that the destiny of India is now being shaped in our classroom। ଯୋଉଟା କୋଠାରୀ କମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କୋଠାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, ତ କୁହାଗଲା ଯେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ତାର କ୍ଲାସରୁମ
ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ହିଁ ତିଆରି ହଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ହଉ, ବିଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ହଉ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ମାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରୁ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୁହେ ଭାରତୀୟ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟକୁ କୁହାଯାଏ, ରାଇଟ୍। ତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ବିନୟ ହୁଏ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲା ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇପାରେ ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତ ଏଜୁକେସନର ମିନିଂ କଣ ଆସିବ? ଏଜୁ କେୟାର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଲା, ତା ମାନେ ହଉଛି ଟୁ ରେଜ, ଟୁ ନରିଶ, ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଅପ୍ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଟ୍ରେନ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବା, ଜଣେଇବା, ବଡ କରିବା, ପାଳନ କରିବା, ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଶବ୍ଦର ମାନେ ହଉଛି ଏଜୁକେୟାର, ଯୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏଜୁକେସନ। ଏଜୁକେୟାର ମାନେ ହଉଛି ଟୁ ଡ୍ର ଆଉଟ, ଟୁ ଲିଡ୍ ଆଉଟ, କିଛି ଜିନିଷ ଆଗକୁ ନବା, କିଛି ଜିନିଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା, ଡେଭଲପ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଜୁକେୟାର, ହେଲା। ତ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଟୁ ଡ୍ର ଆଉଟ ପ୍ରୋସେସ, ଇଟ ଇଜ ଏ ଗ୍ରୋଥ ଫ୍ରମ ୱିଦିନ। ଭିତରୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଭିତରୁ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଜୁକେସନର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଦରକାର ଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡେଫିନେସନ। କଣ ରହିଲା ଡେଫିନେସନ? ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ରୋସୋ, ସ୍ପେନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଫିନେସନ ସବୁ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଲେ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଦ କ୍ରିଏସନ ଅଫ ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଇନ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ବଡି। ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ଆଇଡଲ, ଆଇଡଲ ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଇଡଲ ବଡିର କ୍ରିଏସନ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ। ତେଣୁ ଭଲ ଦିମାଗ, ଭଲ ଶରୀର, ସୁସ୍ଥ ମନରେ ହିଁ ଏଜୁକେସନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଶିକ୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଭଲ ଶରୀର ଏବଂ ଭଲ ଦିମାଗକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ହେଲା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ୱିଦିନ କହିଲେ, ରସ କହିଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ୱିଦିନ, ନିଜ ଭିତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଏଜୁକେସନ। ତ ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବିକାଶ ତା ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବଂ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ବିକାଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସୋସାଇଟି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସୋସାଇଟିର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତ ଇଟ ଇଜ ଏନ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ ଅଫ ନଲେଜ। ତ ଏଜୁକେସନ ମାନେ କଣ? ଏକ୍ୱିଜିସନ ମାନେ ହଉଛି ଦଖଲ କରିବା, ଆହରଣ କରିବା, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା। Thus the education is both acquisition of knowledge or art of teaching, the drawing development of skills, attitude, virtues, habit। କେବଳ ପାଠ ପଢିବା ତା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ବିକାଶ କରିବା, ନିଜର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ବ୍ୟବହାରକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିବା, ଭର୍ଚ୍ୟୁଜ ଯୋଉ ଗୁଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସୁଗୁଣ କେମିତି କରିବା, ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୂର କରି ସୁଗୁଣ କେମିତି କରିବା, ଏବଂ ହେବିଟ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ବା ଭଲ ଆଦତ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଏଜୁକେସନକୁ ପାଇପାରିବା। ସାର୍ ଇଜ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପଢୁଛେ ଫିଲୋସଫି ପରେ, ଫିଲୋସଫି ଇଜ ଏଭରିୱେयर। ତ definitely philosophy is in education and philosophy is highly related to the education। ସେଇଟା ତ ପଢୁଛେ ଆମେ, ଫିଲୋସଫିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଢୁଛେ ବା ଏଜୁକେସନ ଫିଲୋସଫି କେମିତି ରହିବ। ନିହାତି ଫିଲୋସଫି କୋଉଠି ନାହିଁ, ଫିଲୋସଫି ବା ସାଇନ୍ସ ଅଫ ସାଇନ୍ସ କୁହାଗଲା, ଆଜି ତ କହିଲି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆମେ କେମିତି ପିଲାକୁ ପଢଉଛୁ, ଆମ ପରସେପସନ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, କେମିତି ଗୋଟେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଟିଚର ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଏ ତ ଫିଲୋସଫି। इंडियन व्यू एजुकेशन, कौटिल्यकर कथा आसला, गांधीकर कथा आसला। एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड डेवलपिंग लव फॉर इट। देश पई, साम्राज्य पई, राज्य तो देश नथिला कौटिल्यकर समय रे, कंट्री माने राज्य साम्राज्य। तो एजुकेशन ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड डेवलपिंग लव फॉर इट, आर उन्नति करिवा एवं देश पई काम करिवा, एटा होची एजुकेशन। Gandhiji defined by education, I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit। तो एजुकेशन माने गांधी को अनुसार इट इज ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट माने बॉडी रो भी, माइंड रो भी, स्पिरिट रो भी, दैट इज आत्मा, शरीर एवं मन। तो शरीर, मन आ आत्मा या समस्त डेवलपमेंट को कहा गला ओवरऑल डेवलपमेंट, एंड दैट इज एजुकेशन फॉर द गांधी। ओके, तो दिरा डेफिनेशन आसला इंडियन व्यू ऑफ एजुकेशन रे। तापर एजुकेशन गोटे प्रोसेस। तो एजुकेशन कौन कौन? गोटे यूनिपोलार प्रोसेस, गोटे बाइपोलार प्रोसेस, गोटे ट्राइपोलार प्रोसेस। कौन देखिबा यूनिपोलार ट्राइपोलार? देखो यूनिपोलार होची गोटे डायरेक्शन ले जीवो, यूनि डायरेक्शन, हला ओनली टीचर टू स्टूडेंट। बाइपोलार होची टीचर टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टू टीचर। बुझी पाले कि नहीं? यूनिपोलार माने कौन हला? ओनली टीचर पाखरो जीवो का पाखु स्टूडेंट, दैट इज द कौन यूनिपोलार, गोटे डायरेक्शन ले, यूनि डायरेक्शन, गोटे डायरेक्शन हला। बाइपोलार होची
टीचर रहिला एपट रहिला स्टूडेंट तो टीचर स्टूडेंट को शिखेइबो स्टूडेंट टीचर को भी सिखाती तो इट इज ए डुअल प्रोसेस रहिबो टू वे प्रोसेस रहिबो एजुकेशन ताको कहला बाइपोलर ट्राइपोलर कोन देखो टीचर भी रहिबो स्टूडेंट भी रहिबो ता सहित सोशल एनवायरनमेंट येला ट्राइपोलर बुझी पाले ना बुझी पाले नहीं तो तीन प्रकार प्रोसेस रे हमर एजुकेशन टी काम करि थाए क्लियर ले समझते स्कोप ऑफ एजुकेशन देखिबा यार परिसर देखिबा जेमति फिलोसफी परिसर देखिथिले सेमिति एजुकेशन भी स्कोप देखिबा ये बहुत ही भास्ट एज लाइफ इटसेल्फ जीवन एते बड़ शिक्षा भी सेते बड़ there is no aspect of life without the covered under education in fact all education is life and all life is education पूरा जीवन ही शिक्षा ज्ञान ज्ञान ही जीवन एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एजुकेशन इज फॉर्मल नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल देखो एटा गोटे बहुत बड़ लाइन एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग आमे कोन भाबू चाकरी कलु पाठ पढ़ा शेष एटा कलु पाठ पढ़ा शेष ग्रेजुएशन कलु पाठ पढ़ा शेष आउ किछि शिखिबारे ना जीवन थिबा पर्यंत आमे किछि ना किछि शिखु आपण माने भाबंतुनी जे केवल क्लास रे ही आपण शिखंती बोली आपण दुनिया रो शिखंती आपण मार्केट रू शिखंती आपण ऑटो रे बसितिबा ऑटो वाला पाखरु शिखि पारंती आपण को पनीर वाला माछ वाला भी शिखाए आपण को समस्त दुकानी भी शिखाए आपण किछि ना किछि जतले नुआ से बुझी पारंती आपण शिखाए कि नहीं आपण मेकानिक पाखु जाइतिबे गाड़ी वाला आपण किछि शिखाए कि नहीं आपण ड्रेस दुकान को जाइतिबे ड्रेस वाला किछि आपण शिखाए कि नहीं एला शिखाइतिबे एला जिंस आउछि आपण शिखले ना किछि आइडिया ज्ञान कला ना बहु जगह रु आपण आइडिया ज्ञान हुए आपण सब जगह रु एजुकेशन इज एवरीवेयर एंड एवरीवेयर इज एजुकेशन एटा मो लाइफ रो फिलोसफी तो पाठ पढ़िबा आपण केवल शिखिबाटा केवल क्लासरूम रे हुएनी आपण मोबाइल रु शिखि पारंती गूगल मीट रु शिखि पारिबे आपण लिंक रु शिखि पारंती आपण फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्टेटस कोठी भी ना यूट्यूब को जगह रे भी आपण शिखि पारिबे तो लाइफ लॉन्ग एनीवेयर एनी टाइम एंड लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एजुकेशन तेणु एटा केमिति ना फॉर्मल भी अछि नॉन फॉर्मल अछि एंड इनफॉर्मल अछि एवं पिलाटी सब पाखरु शिखि पारे फॉर्मल एजुकेशन हेई पारे हमें पढु ना फॉर्मल एजुकेशन हमें आपण मान जोटा एटा पढु जंती ये आपनकर फॉर्मल एजुकेशन लो गोटे पार्ट काना आपण गोटे जगह रे एडमिशन नै जंती आपण पढु जंती राइट गोटे क्लास टाइमिंग रहउची आपण आसुचंती जणा पढौ जंती आपण जाउ जंती ये फॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल इज डिफरेंट इनफॉर्मल इज डिफरेंट आपण फैमिली रे शिखिबा बा सोशल मीडिया रे शिखिबा ये सब आपनकर नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन हे तापर स्कोप ऑफ एजुकेशन कोन कोन अछि एजुकेशन रो स्कोप गुडा सब कोन ना एम्स ऑफ एजुकेशन प्रकृत रे ज्ञान रो बा एजुकेशन शिक्षा रो कोन रहउची लक्ष्य करिकुलम को प्रकार काम करा जीवो मेथड ऑफ टीचिंग को उपाय रे शिक्षा करा जीवो टीचर रहिले स्टूडेंट रहिले डिसिप्लिन सब इंपोर्टेंट होची लाइफ रे डिसिप्लिन एजुकेशन विदाउट डिसिप्लिन इज नॉट पॉसिबल chief element of the educative process is like why to educate whom to educate who is educate to educate where to educate how to educate when to educate chief element सब कौन कौन रहला why to educate हमें कौन पाए पढ़ेबा ऑब्जेक्टिव कौन whom to educate काहा को पढ़ेबा who is to educate किए पढ़ेबो where to educate कोठी पढ़ेबा how to educate केमिति पढ़ेबा when to educate केबे पढ़ेबा तो केबे काहेकी कोठी किए पढ़ेबे काहा को पढ़ा जीवो कोन पाए पढ़ा जीवो ये सब होची आपनकर एजुकेशन रो मेन एलिमेंट एटा को तो नै की पाठ पढ़ा त्या भीतर टीचर पढ़ाइले स्टूडेंट पढ़ाइले डिसिप्लिन मेंटरिंग मेथड करिकुलम देखो व्हाई टू एजुकेट कोन आसिला एम्स टू एजुकेट हला तापरे हाउ टू एजुकेट दैट इज द करिकुलम एंड द मेथड ऑफ टीचिंग ए दुइटा who is to educate and whom to educate who is to educate teacher whom to educate student and where to educate and when to educate this is the discipline by ये जिंस का ही पर जानि पर अच्छा बर्तमान एटी आपन को कहै टाइप्स जोड़ा मु टिके कहउतली हला इनफॉर्मल एजुकेशन कोन अछि ना नो फिक्स्ड एम किछि फिक्स्ड एम नुहे जे कोन जगह हम पढ़ी पारे जेंति प्रेस लाइब्रेरी हैं विभिन्न प्रकार जिनसे पढ़ी पारिबा
नेचुरल आउटकम, नो फिक्स्ड करिकुलम, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मैं प्रेस पढ़ुछु, खबर कागज पढ़ुछु, लाइब्रेरी जाई पढ़ुछु, सोशल मीडिया रू पढ़ुछु, यूट्यूब रे पढ़ुता, किछि फिक्स्ड एम अछि नथाई नाही किछि। लाइफ लॉन्ग शिखि परिबा हमें। नेचुरल आउटकम नॉर्मली आसी थाए, करिकुलम किछि फिक्स नाही। फॉर्मल एजुकेशन सब गुडा फिक्स अछि। प्लान्ड एजुकेशन कीपिंग इन व्यू सम डेफिनेट एम। फॉर्मल एजुकेशन स्कूल कॉलेज जो पर्टिकुलर गोटे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अछि, फॉर्मल एजुकेशन दिया होता है, गोटे पर्टिकुलर एम अछि। स्कूल काम होछि पिलांको पाठ पढ़ेकी पास करेवा, कॉलेज रे पाठ होछि पिलांको पास करे सर्टिफिकेट दवा। एजुकेशन स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट ए पर्टिकुलर एज, गोटे पर्टिकुलर एज रे शिक्षादान आरंभ होछि, गोटे पर्टिकुलर एज रे शिक्षादान सरुछि। ये आपनकर फॉर्मल एजुकेशन रे जाउछि। नॉन फॉर्मल होछि जेମିତି आपनकर फ्लेक्सिबिलिटी इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, दैट इज एडमिशन, प्लेस ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, कोवर्कर एक्टिविटीज, ए सब जिनिस रहुछि। जेମିତି आपनकर देखिबा जो पौड़ शिक्षा जानिछंती, नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपनकर पौड़ शिक्षा आछो, ओल्ड एज एजुकेशन जोटा थाए सेई जिनिस गुडा आपनकर नॉन फॉर्मल एजुकेशन पळा। आपण फॉर्मल एजुकेशन ले आपण एडमिशन नेइछंती कोउठी, आपण यूनिवर्सिटी। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କରୁଛୁ ଇଏ ହଉଛି ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେशन। ଆମେ ନିଜ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ଲେସ ଠିକ କଲୁ, ଆମେ ଅନଲାଇନ ରେ ପଢେଇବୁ, ମୋ ନିଜ ଟାଇମ ଫିକ୍ସ କଲୁ 8ଟା ବେଳେ କି 9ଟା ବେଳେ। ଏଇ ସବୁ ହେଲା ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେशन। ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ଟାଇମ ନାହିଁ, ଆଜି ଅଛି କ୍ଲାସ ଠିକ ଅଛି, କାଲି ଗ୍ୟାପ ରହିବ, ପରଦିନ କ୍ଲାସ ରହିବ, ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଟାଇମ ରହିଲା, କ୍ଲାସ ଯୋଉମାନେ ନ ଦେଖି ପାରିବେ ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିଦେବେ। ଏଇ ହେଲା ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା। Yes, sir. Yes, sir. ତାପରେ ଆସିଲା ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଏଜୁକେशन। କଣ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଏଜୁକେशन? ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ପର୍ସନାଲିଟି, ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇବା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ କରାଇବା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏବିଲିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବିଲିଟି ଦକ୍ଷତା ତାକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ କରାଇବା। ପ୍ରିପାରେସନ ଫର ଲିଭିଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଇବା। ପ୍ରିପାରେସନ ଫର ଏଡୁଲ୍ଟ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ଲାଇଫ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ, ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଜୀବନ, ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନ, ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଇଏ ହଉଛି ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଏଜୁକେशन। ପୁରା ଯୋଉ 6ଟା ଲାଇନ ପଢିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଜୁକେଶନ କଣ ପାଇଁ ପଢୁଛୁ? ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପ କରାଇବା, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇବା, ଏବିଲିଟି ବଢେଇବା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ପାଇଁ ପଢିବା, ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ପଢିବା, ଜାଣିବା ଲାଇଫ ପାଇଁ, ଜୀବନ ପାଇଁ, ଏବଂ ଦେଶ ଡେଭଲପ। ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଉନ୍ନତ ରହିଛି ସେ ଦେଶ ସେତେ ବିକଶିତ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶରେ ପାଠ ମେଞ୍ଚେ ପଢି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଠ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ରାଧିକ। ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଏବେ ପଢୁଛନ୍ତି। କଣ ପଢିଛନ୍ତି କାହାର ପାଖରେ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ପଢିକି ଆଇଲେ କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନାକୁ ପଢୁଛୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ରିଅଲ ଏଜୁକେସନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହଁ, ଗୋଟେ +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିବା କଥା। କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ଏଟା, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ନିଜ ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଏ କିଛି କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛନ୍ତି ତ ନିହାତି, ନହେଲେ ତ ଆପଣ ବିଏଡ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ରାଇଟ? ନିହାତି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ପିଜି କରିଛନ୍ତି। କି ପିଜି ଦୟାକରି ଆପଣ ମେନସନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବି ସରିଛି ବୋଲି? ସରିଥିବ କାହାର, Yes, କାହାର sir. ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଥିବ। ହଁ, ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ ଆପଣ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଲା ପରେ ବି ଆମେ କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କଣ? ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ବହୁତ ଜିନିଷ। ଆମେ ଆମ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଭୂଗୋଳ ଜାଣିନୁ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନିଜେ ଜାଣିନି। ଆମକୁ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଆମେ ଆସିଗଲୁ ତା କଥାରେ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ପାଠ ପଢୁଆ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଏବଂ ପାଠ ପଢୁଆ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ବିଶେଷ କରି ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମ ଦେଶରେ ଗୁଜବ ବା ରୁମର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରେ। ଆଜିକା ଡେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ ଭିତରୁ ଲୋକେ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଫଟୋଟା 10 ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଲେ ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ୟାଠୁ ବଡ ମୂର୍ଖ କଥା ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି କାହାକୁ? ସାଇବାବାଙ୍କ ଫଟୋ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଅ, ନିହାତି ଖବର ଗୋଟେ ମିଳିବ। ହନୁମାନ ଫଟୋଟା ଏଇଟା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲ, ଏବେ ଏଇ ତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲା, ବିଜେପି ଫ୍ରି ରିଚାର୍ଜ କରୁ, ଯଦି 10 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇବ ତମର ରିଚାର୍ଜ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ପଠିଛନ୍ତି ନାହିଁ? ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆକୁ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି? ଯେ ଇଂଲିଶ ଟା ପଢି ପାରୁଛୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଏଟା ତ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ର ମେସେଜ ଟା ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୂର୍ଖାମି କଲ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଟାଇମ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପଢୁଥାଏ 2016-17 ମସିହା କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥିଲା ଆମେ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଫ୍ୱାଟ୍ସଆପ ସବୁ ଆସିବ। ଯଦି ତମେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ପଠେଇବନି ତମ ବାପା ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ,
ହେଲା ତମେ ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ ଏଇଟା ପଠେଇବ, ମୁଁ ପଠାଏ ନା ସେ ହଉ ମିନିଂଲେସ୍ ଜିନିଷ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ସେବେଠୁ ଆମେ ଦୂର କରୁ। ମତେ ବହୁତ ଜଣକ ଆସେ, ଫେସବୁକ ରେ ଆସେ, ମେସେଞ୍ଜର ରେ ଆସେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠାନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଦୟନୀୟ, ସେ ପଠାନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେୟାର କରେନି। ଏଇ ଯୋଉ ରିଚାର୍ଜ କରିଦିଅ ଫ୍ରି ପଳେଇ ଆସିଲା କୁପନ କୋଡ, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ମୋଛ ମୋହମାୟା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ପାଠ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ହେଲା। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଆଜି ରାତିରେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିକି ସମସ୍ତେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଶୋଇବ। ଆଜି ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ପାସ୍ କରି ଉପରେ ମୋବାଇଲ ସବୁ କଣ ହେଇଯିବ ପୁରା ସେ କଣ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି, ଯାହା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ତ ଦେଖିଥିଲେ କି ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଗତ 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ଆସିଥିଲା। ହେଲା ରିପିଟ ହେଲା ସେ କଥାଟା, ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ ନହେଲେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ରଖିବେ। ଆପଣ ସେଟା ବି ଦେଖିଥିବେ, ଇଏ ବି ଦୈନିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଇଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଲୋକ। ହେଁ, ତ ଏଇଟା ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଆଉ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଏଜୁକେସନ ଏବଂ ଫିଲୋସଫି ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ, ଏ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ପଢିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜୁକେସନ ପଢିଲୁ, ଫିଲୋସଫି ପଢିଲୁ। ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫି ଆର କ୍ଲୋଜର ଆଣ୍ଡ ଇନସେପାରେବଲ। ଇନସେପାରେବଲ ମାନେ ସେପାରେଟ, ପରସ୍ପର କରିହବ ନାହିଁ। Education is more concerned with application and philosophy is concerned with the theory and principles. Education concern କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଛି? application, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ apply କରିବା। ଫିଲୋସଫି କଣ କରେ ନା ଥିଓରି ତିଆରି କରେ। ତ ଫିଲୋସଫି କାମ ହଉଛି ଥିଓରି ତିଆରି କରିବା, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କରିବା। ଏଜୁକେସନ କାମ ହଉଛି ସେ ଥିଓରି ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ନେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। Without philosophy, education would be apparent effort, and without education, philosophy would be a cripple. ତା ମାନେ ଫିଲୋସଫି ବିନା ଏଜୁକେସନ କଣ ଦବ, ଏଫର୍ଟ କଣ କରିବ, ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଥିଓରି ତ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିନା ଏଜୁକେସନ ବିନା ଫିଲୋସଫିରେ କଣ କିଛି କାମ ଆସୁଛି? ଯଦି ଥିଓରି ଆମେ ରଖିବା, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାନି, ତାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଥିଓରି ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା କିନ୍ତୁ ଥିଓରି ନାହିଁ, ତାର ଥିଓରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଥିଓରି ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ, ଥିଓରି ହଉଛି ଫିଲୋସଫି। ଫିଲୋସଫି ଥିଲେ ଏଜୁକେସନ ଅଛି, ଏଜୁକେସନ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫିଲୋସଫିର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଇମ୍ପ୍ରିପଲ ହେଇଯିବ ବା, ମିନିଂଲେସ୍ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ। The relationship between philosophy and education is explained as philosophy assists education in understanding man, his life, his action, ideals and problems. ଫିଲୋସଫି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଶିକ୍ଷାକୁ, ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ମଣିଷ କଣ, ତାର କାମ କଣ, ତାର ଆଇଡିଆସ କଣ, ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ। ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଟୁ ସାଇଡ୍ସ ଅଫ ଦ ସେମ୍ କଏନ୍। ଗୋଟେ କଏନ୍ର ଦୁଇଟା ପାର୍ଶ୍ୱ। Present different views of something and that one is implied by the other and which cannot be separated from the other. ତ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ଲୋକର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେପାରେଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତେଣୁ ଇଏ ରହିଲା ଫିଲୋସଫି। ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଡାଇନାମିକ ସାଇଡ ଅଫ ଫିଲୋସଫି। ଏଜୁକେସନ ଭ୍ୟାରାଇଟି ସାଇଡ, ଡାଇନାମିକ ମାନେ ହଉଛି ବହୁତ ଭାଇବ୍ରେଣ୍ଟ, ଡାଇନାମିକ କନସେପ୍ଟ ରହିବ, ବହୁତ ବିବିଧ। Two things are essential for the completing any task. ଗୋଟେ ହଉଛି thought of plan, ଗୋଟେ ହଉଛି application of practicality. ତେଣୁ ଫିଲୋସଫିର ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ ସାଇଡ ଟା କୋଉଠୁ କାହିଁକି କହିଲା ଏଜୁକେସନ, ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଥଟ୍ ଅର ପ୍ଲାନ୍ ଦରକାର, ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ଦରକାର। ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ଏଣ୍ଡ ଥଟ୍ ଅଫ ପ୍ଲାନ୍, ଇଏ ହେଲା ଫିଲୋସଫି। ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ହଉଛି ଏଜୁକେସନ। ତେଣୁ ବିନା ଏଜୁକେସନ ତ ଫିଲୋସଫି ମିନିଂଲେସ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଫିଲୋସଫିକୁ, ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିକୁ ଆମେ କେତେ ୱେରେ ବି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିପାରିବା, ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଡାଇନାମିକ। Philosophy is the thought or plan side, and education is the application or practical side. Thus, Adams has rightly said, education is the dynamic side of philosophy. ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, କାହିଁକିନା ଫିଲୋସଫି ହଉଛି ଥଟ୍, ଚିନ୍ତା, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଥଟ୍ ଅର ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତା ଡାଇନାମିକ କୁହାଗଲା। The aim of education is the modification of behavior. ଏଜୁକେସନ କଣ ଏମ ରହୁଛି? ବିହେଭିୟର ମଡିଫାଏ କରିବା। ଯୋଉଟା କହିଥିଲା ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ରହିବ? ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍, ତାପରେ ତାପରେ କଣଟା ରୁହେ? ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍, ତାପରେ ବିନୟମ୍ ଦଦାତି ପାତ୍ରତାମ୍ ନା କଣ କଣ ଥାଏ? ମୁଁ, ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଏଟା। ମୁଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ନୁହେଁ, ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମେ ବି ଯଦି ମନେ ଥିବ ତ ଆପଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ରହିଲା କନସେପ୍ଟ। ତ ଆମର ମୋଡ ଅଫ ବିହେଭିୟର, ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଆମେ ମିଳୁ, ତ ଆମର ବିନୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ମାନେ ମଡେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ବିହେଭିୟର ଭଲ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମର ବିହେଭିୟର ମଡିଫିକେସନ ହେଇଯାଉଛି ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ। ହଁ, ବିନୟ ୟାତି ପାତ୍ରତାମ୍, ରାଇଟ୍। ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ତାର ଅଛି ଆଉ। The direction in which modification is to be carried out can be determined by the philosophy. ତ କୋଉ ଉପାୟରେ ତାର ମଡିଫିକେସନ ହବ ସେଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥାଏ କିଏ? ଫିଲୋସଫି କରାଏ। Philosophy deals with the end and education deals with the means. ତ ଫିଲୋସଫି ହେଲା deals with the end. End ମାନେ ହଉଛି
एंड माने शेष नुहे एंड माने होची इच्छा ऑब्जेक्टिव इट इज द ऑब्जेक्टिव ओके एंड एजुकेशन होची द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करियार वाट होची तोर एजुकेशन एंड दिस होची एटा को फिलोसफी होची ऑब्जेक्टिव जानि पले समझते हला तापर जॉन डे कर फिलोसफी कथा आसिला ये दिना कथा आसिला लाइन बाय लाइन आसिला डेफिनेशन छाड़ हम्म तापरे एम्स ऑफ एजुकेशन कोन एजुकेशन तो एम्स हम पढ़िथिलु कहले आउटे टिके लेखा जेमति एजुकेशन एम्स गिव डायरेक्शन टू एजुकेशनल एक्टिविटी बिना एजुकेशन एक्टिविटी करिया पे कथा आसे एजुकेशनल एम्स प्रोवाइड मीनिंग टू द एजुकेशनल प्रोग्राम एजुकेशन प्रोग्राम लेके आसीबो प्रोवाइड मोटिवेशन दबो हमकु बिना एजुकेशन प्रोग्राम करिया पई एजुकेशन एम्स आर नेसेसरी टू एक्सेस द आउटकम्स रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन तो केमिति प्रोसेस आसीबो केमिति एजुकेशन मोटिवेशन दिया जीवो केमिति पाठ पढ़ा जीवो ये हला एम्स ऑफ एजुकेशन नॉर्मल जिंस अछि बहुत किछ डिफरेंस नाही देन आसला इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन माने बायोलॉजी सपोज टू द इंडिविजुअल एम नेचुरली सपोर्ट टू द इंडिविजुअल एम साइकोलॉजी सपोर्ट टू द इंडिविजुअल एम व्यक्तिगत इच्छा बा लक्ष्य को पूर्ण करिया पय एमान बायोलॉजिस्ट नेचुरलिस्ट साइकोलॉजिस्ट एमान आसिले इंडिविजुअलिस्टिक सोशल एम ऑफ एजुकेशन रही जेमती स्टैच्यू सोशलिज्म सॉरी स्टेट सोशलिज्म विलिंग ओबीडियंस टू अथॉरिटी सोशल एम सोसाइटी को नेकी जो गोटे सोशल को कॉन्सेप्ट को नेकी जो एम ऑफ एजुकेशन रहउची ताकू सोशलिज्म ऑफ एजुकेशन बोली कुहागला तारला स्पेसिफिक एजुकेशन रहला जेमती नॉलेज एम कल्चरल एम मोरल एम नॉलेज एम शिक्षा ज्ञान पाइबा कल्चर शिखिबा मोरालिटी मानविकता भोकेशनल धर्माकेन्द्रिक जिनिस शिखिबा सिटीजनशिप एम गोटे तमरो नागरिकत्व कथा रहिबो कंप्लीट लिविंग एम केमति जीवन शैली बंची परिबा स्पिरिचुअल एम जोटा कि तमरो रहउची आध्यात्मिकता तो एई सब स्पेसिफिक एम रहे एई सब जिनिस को भी एजुकेशन फुलफिल करे तो एटा इन जनरल नुहे हमटा प्योरली स्पेशलिस्ट ब्रांच को हम जे देखु ताले हम एई सब जिनिस फिल माने फुलफिल कर परिबा एई बढिया एजुकेशन पाइले तापर आसिला कमिटीज एंड कमिशंस व्यूजन एम्प्लॉय एजुकेशन किछि किछि कमिटी सब आसिला जेमिति यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिटी आसिला 1948 रे तार गोटे रहिला फोकस रहिला कार इट इज आल्सो नोन एज द राधाकृष्णन कमिटी कमीशन आर कोन रहिला फोकस दैट टू डेवलप ए सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू मोटिवेट फॉर मोर एंड मोर नॉलेज तो डेवलप ए सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन माने से अंश डिस्क्रिमिनेशन ने भेदभाव नुहे भेदभाव माने जो माने शिक्षा पाउचंती जो माने शिक्षा पाइले जो माने शिक्षित ताको अलगा हिसाब रे देखिबा तो ताको देखि लोके मोटिवेट हेबे एवं से माने भी शिक्षित होबा पई चेष्टा करिवे टू डेवलप ए सेंस ऑफ टू मोटिवेट फॉर मोर एंड मोर नॉलेज अधिक अधिक नॉलेज जे पाइबा ताको मोटिवेट करा जी टू नो द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ बंचिबार प्रकृतर अर्थ हम बुझी परिबा टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन धंदाकृत शिक्षा जोटा को शिक्षा को लेके हम किसी काम रे लगे परिबा लाइफ रे एटा को देखा गला सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जोटा रही तार अच्छी रेकमेंडेशन आसला स्कूल एजुकेशन इट इज आल्सो नोन एज द मुदलियार एजुकेशन कमीशन बोली कहा जाय थाए यार भी कॉन्सेप्ट रहितला कोठारी कमीशन भी हम आगु देखिबी एथरे नॉर्मली गोटे रहिला इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी अर्थात जो स्कूल बा कॉलेज रे पाठ पढौछु केते प्रोडक्टिविटी हम कराई परिबा ता ऊपर फोकस करा जाउची एंड अचीविंग सोशल एंड नेचुरल नेशनल इंटीग्रिटी नेशनलिटी अचीविंग सोशल अर्थात सोसाइटी इंटीग्रिटी माने होची सदिच्छा माने तमर भातृत्व भाव जोड़ा रहउची एकता बंधन जोड़ा कहा जाय तो नेशनल देश रे एकता सोसाइटी सामाजिक एकता ए सब जिनिस को केमिति हम अचीव कर परिबा सेटा होची रियल एम ऑफ एजुकेशन हवा दरकार हम भीतर एकता भातृत्व भाव डेवलप करेबा एवं अधिक रु अधिक केमिति प्रोडक्टिविटी हेई परिबा एजुकेशन ता ऊपर गुरुत्व दबा एई जिनिस गुडी को ऊपर गुरुत्व दिया थाए जोटा कि कोठारी कमीशन रे आस्तला बुझी पाले समझते जानी पाले द रिलेशन कौन रही फिलोसफी एंड एजुकेशन कथा हमें फिलोसफी देखले तार मीनिंग नेचर स्कोप्स देखले डेफिनेशन देखले देन मीनिंग नेचर स्कोप्स रहला एजुकेशन देन द रिलेशंस देन द एजुकेशन वैरायटी टाइप्स ऑफ एजुकेशन एंड द कमीशंस क्लियरली समझते हैं फर्स्ट यूनिट यस सर ओके तो ये रहतला यूनिट 1 एजुकेशन प्रोसेस आउथर कहबे एजुकेशन प्रोसेस को प्रोसेस एजुकेशन प्रोसेस এই जो प्रोसेस अच्छा
हाँ यूनिपोलार बाइपोलार ट्राइपोलार यूनिपोलार माने वन वे डायरेक्शन रहइबो यूनिपोलार प्रोसेस टीचर टू स्टूडेंट बाइपोलार जो टीचर और स्टूडेंट उभय पार्टिसिपेट माने टीचर स्टूडेंट जोडे डबल वे प्रोसेस जोडा डबल वे प्रोसेस जोडा टीचिंग रुए जोडा कि टीचर स्टूडेंट स्टूडेंट टीचर एटा बेसी इफेक्टिव थाए एटा दरकार थाए यूनिपोलार ने बाइपोलार टा ट्राइपोलार हो जो कि सोशल एनवायरनमेंट भी इंक्लूड कराई थाए कहना यार बड़ इंपैक्ट टा पड़े एजुकेशन तो टीचर जी से सोशल एनवायरनमेंट को देखिकी पढ़ाइबो स्टूडेंट जी से सोशल एनवायरनमेंट देखिकी पढ़िबो एवं टीचर स्टूडेंट से माने सोसाइटी को नेकी ही हेइछ सोशल इंपैक्ट बहुत पड़े उभय के ऊपर और से माने सेटा को नेकी टीचर पढ़ाइबो सोसाइटी केमिति बंची पारिबे पिला भी पढ़िबो सोसाइटी केमिति बंची पारे तो टीचर को केमिति सम्मान मिलियो ए सब जिंस नै रही थाए सोशल एनवायरनमेंट पर हम सोसाइटी पर सोसाइटी सामाजिक ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବା ଏଜୁକେସନ କଣ ସୋସାଇଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇକି ପଢିବା ରହିପାରିବ କି ଆମେ ସେଇ ସୋସାଇଟିରେ ତ ପଢିବା ନା ଆମେ ସୋସାଇଟିକୁ ନେଇକି କରିବା ନା ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କରୁ ସୋସାଇଟିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମ ଉପରେ ପଡିଥାଏ ବା ଆମର ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କ୍ଲାସକୁ ରଖିବା ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଦେଖା ଡାଉଟ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାसेस ରେ यूनिट 2 टा हो ठीक अच्छे जो दिन क्लास रही तुमको लिंक दे दिया आगे जन दिया जो क्लास आसी जॉइन करेंगे टाइम ओके थैंक यू सर Sir, I have सर सर टिके मेटाफिजिक्स नोट माने होची रियलिटी साइंस जोटा हम कहबा रियलिटी प्योरली रियलिटी एंड लॉजिकल अर्थात हमें सर्च अप देखो साइंस रे काम कोन थाए साइंस कोन करे साइंस ऑलवेज बिलीव इन इनोवेशन राइट साइंस ऑलवेज बिलीव इन द रिसर्च ए करे ना साइंस कोन पाई रिसर्च कौन पाए इनोवेशन कौन पाए टू सर्व द ट्रुथ टू अचीव द ट्रुथ दैट इज द मेटाफिजिक्स आमे जदि एजुकेशन माध्यम रे जो फिलोसफी प्रकृत सत्य संधान करे बा जब सत्य संधान बोलू बा आमे सत्यता को ही विश्वास करू ताकू तो मेटाफिजिक्स को आजिबो Sir, I have some doubts. What is the narrow and wider meaning of education? सुबिलानी Sir, what is the meaning of narrow and wider meaning of education? narrow and wider meaning of education Yes, sir. narrow and wider meaning of education माने कोन मु कहिबी सेटा को कोटा ता narrow कोटा wider हम बुझ पाले Yes, sir. देखो narrow माने हो देखो एजुकेशन तो केबे narrow हेई पारे हला बट एजुकेशन और रियल एजुकेशन मु बुझे पारे नॉर्मली जेते बेले हमें एजुकेशन को हमें एजुकेशन निजे नेरो हम पर्सपेक्टिव हम नेरो तक देखु हला एजुकेशन हमें ओनली टू क्रॉस द हर्डल्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड टू लिव ए लाइफ बाय डूइंग सम जॉब जॉब ओरिएंटेड बा गोटे लाइवलीहुड ओरिएंटेड जेते हमें एजुकेशन को नोजु सेटा उतार नेरो पर्सपेक्टिव हमर बुझा कि नहीं किंतु वाइडर जोटा रहउछि सेटा होछि रियल एजुकेशन जहा को नै कि हम जीवन जी पारिबो आमे जोटा प्रकृतर ज्ञान जोटा कहा जोटा कि लोकंकर भलरे काम रे आसी पारे आम मानविकता आसी पारे सेथिरे एवं आमे गोटे प्रकृतर मनीष हेई पर जो ज्ञान नै कि ताको रियल एजुकेशन कहा आमे आमे पाठ पढ दिलो आमे सिखिलु ए करिया से करिया किंतु आमे देखिला को आमे कोनोसी काम रे हमर से एजुकेशन को आमे ठीक काम लगौनु आमे अन्यन पई काम लगेलु नाही आमे नेरो माइंडेड हेई रही गलु आमे ब्रॉडर सेंस रे चिंता ही करूनु तो आमे एजुकेशन डेवलप ही होउनी से जगह रे अप्लाई हो जो जिनसा एप्लीकेशन कहा जाए ना आमे बहुत जिनिस जानूछु बट अप्लाई करूनु केई बेले जोटा एप्लीकेशन जो नॉलेज ता हेई पारे नाही सेटा नेरो माइंड रे रही नेरो बेसिस रे रही जाए जोटा आमे अप्लाई करि पारुछु भलो जिनिस रे खराब जिनिस रे सेटा ब्रॉडर सेंस रे रहला दैट इज द ब्रॉडर वाइडर वे Okay, sir. रखे तले क्लास को एठी हां नोट्स मु कहि देबी से शेयर आपे पे हेई जो टेंशन नहीं मानाली ओके ओके सर थैंक यू सर गुड नाइट Good night, sir. आशा करी पिलाने आपण मानकु क्लास टी भल लागिथिबो जदि क्लास टी आपनको सतेजे भल लागिछि तो पिला माने निहाती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ आपनको सांग मानकु शेयर करिवे जो माने कि अन्य इंस्टीट्यूट जे एडमिशन करिसथि किंतु सेमान ताके ए पर्यंत क्लास प्रोवाइड करि नाहती आ सेमाने एबुटु ताका एजुकेशन को पाई परिबे आ एजुकेशन पाई करी जेमिति आपनको कोनोसी सेमिस्टर बैक लागिबोनी एबुटु ही आपण प्रिपरेशन करंतु आपनको तो बैक न लागिया पई आमे सब किछि आपनको प्रोवाइड करूछु रिकॉर्डिंग क्लासेस लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस ता सहित शॉर्टली केमिति आपण एग्जाम रे लिखि परिबे मैक्सिमम पेज ता सहित हैंड रिटेन नोट्स एंड पिला माने आ गोटे जिंस सबुटु गुरुत्वपूर्ण जिंस
प्रत्येक एग्जाम पूर्व आपन को दिया जीवो सिलेक्टिव क्वेश्चन ए सबु पिला माने मिलिबो केवल आपन को 1000 रुपीस रे 4टा जाक सेमिस्टर जदि आपण सेमिस्टर वाइज किनिया को चाहउचंती तो केवल 400 रुपीस आसीबो एबे ही जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है फोन करंतु आ निजर एई ऑफर को वैलिड करंतु तो धन्यवाद पिला माने जय जगन्नाथ।